پیارے دوستوں، اگر آپ بھی فش فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے فش فارمنگ کو لے کر جس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور پروفٹ ہوگا۔ پیارے دوستوں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ۔ فش فارم کے لیے ریتلی یا پہاڑی زمین مناسب نہیں، تاہم کچھ تبدیلیاں کر کے اسے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ پلاسٹک کے استر لگا کر یا تالاب کے فرش اور کناروں پر چکنی مٹی کی موٹی تہ چڑھا کر اسے قابل بنایا جا سکتا ہے کہ اس میں مچھلیاں پالی جا سکیں، لیکن اس کے لیے اضافی سرمایہ کاری اور اضافی دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی۔ پیارے دوستوں، فش فارمنگ کے ریلیٹڈ مزید معلومات سے پہلے پیارے آقا نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نہایت ہی ادب سے پیار سے درود شریف کا تحفہ پیش کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تالاب اگر غیر آباد اور قدرے گہری زمینوں میں بنائے جائیں تو خرچہ بھی کم آئے گا اور اس طرح بیکار زمین بھی قابل استعمال بنائی جا سکے گی۔ تالاب سیم زدہ اور کلر زمین پہ بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ تالاب کی یوں تو کئی اقسام ہیں، لیکن ہم روزمرہ استعمال کی جانے والی اقسام کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نمبر 1، سطح زمین سے مکمل نیچے۔ نمبر 2، آدھا سطح زمین سے نیچے اور آدھا سطح زمین کے اوپر۔ نمبر 3، سطح زمین سے مکمل اوپر۔ ان میں سے ہر ایک قسم پانی کی سپلائی اور اخراجات کی مناسبت سے ہے۔ پہلی قسم نہری علاقوں کے لیے مناسب ہے، جہاں آپ تالاب کو مکمل نہری پانی سے بھرتے ہیں۔ ایسے تالاب سے پانی نکالنے کے لیے پمپ کی ضرورت ہوگی۔ دوسری قسم کے تالاب کو بھرنے کے لیے نہری پانی کے علاوہ ٹیوب ویل کا پانی بھی استعمال ہوگا۔ اس طرح جب پانی خارج کریں گے تو آدھا پانی خود خارج ہوگا، جبکہ باقی کے لیے پمپ استعمال کرنا پڑے گا۔ جبکہ آخری قسم کے تالاب ان علاقوں کے لیے موزوں ہیں جہاں نہری پانی دستیاب نہیں اور تالاب بھرنے کے لیے آپ کا مکمل انحصار ٹیوب ویل کے پانی پر ہو۔ ایسے تالاب سے پانی خارج کرنے کے لیے عموماً کسی پمپ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس طرح دوسری بار پمپنگ کا خرچہ بچ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، فش فارمنگ کے لیے جو تالاب بنایا جائے اس کا سٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، تھوڑی سی نظر اس پہ بھی ڈالتے ہیں۔ تالاب کی کھدائی یا اس کے بند کی اونچائی، بند ہم اسے کہتے ہیں جو پانی روکنے کے لیے دیوار بنائی جاتی ہے مٹی کی یا سیمنٹ کی، ان کی اونچائی اتنی ہونی چاہیے کہ اس میں پانی 5 سے 7 فٹ کھڑا ہو سکے۔ تالاب کا سائز اتنا ہونا چاہیے کہ پانی کی کوالٹی اور مچھلی کی خوراک و صحت کا بآسانی خیال رکھا جا سکے۔ تالاب چند فٹ سے لے کر کئی ایکڑ بنایا جا سکتا ہے، تاہم چوتھائی ایکڑ سے آدھا ایکڑ یعنی 2 سے 4 کنال مناسب ابتدائی سائز ہے۔ 2 ایکڑ یعنی 16 کنال سے بڑا تالاب بنانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ تالاب جتنا بڑا ہوگا اس کی دیکھ بھال اور کنٹرول اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تالاب میں پانی کے دخول و اخراج کے راستے پر مناسب سوراخ کی جالی لگانی چاہیے۔ اگر تالاب میں نہری پانی استعمال ہونا ہے تو داخلی راستے پر کم از کم 60 سوراخ فی انچ والی جالی لگانی چاہیے۔ اگر ٹیوب ویل کا پانی استعمال کرنا ہے تو اس کی ضرورت نہیں، تاہم اخراج کے راستے پر جالی لگانی چاہیے۔ باریک سوراخ والی جالی لگانے سے نہروں اور زرعی زمینوں سے مچھلی کے انڈے اور بچے تالاب میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس طرح آپ کی پالی ہوئی مچھلیاں بہتر انداز سے بڑھتی رہیں گی۔ بچہ اتنا ڈالنا چاہیے جتنا آپ اس کے لیے گوبر کھاد یا خوراک کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ عام حالات میں 1000 فی ایکڑ سے کم اور 3000 سے زیادہ بچہ ڈالنا منافع بخش ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس سے آپ کے تالاب پر آنے والے اخراجات میں بھی بیلنس نہیں رہے گا۔
मछली का बच्चा खालिस, सेहतमंद और मेयारी होना चाहिए और किसी अच्छी फिश हैचरी से ख़रीदना चाहिए। अगर बच्चा खालिस ना होगा और इसमें जंगली मछलियों की अक़साम शामिल होंगी तो वो आपके पाले गए बीज के साथ ख़ज़ाई मुकाबले का सबब बनेगी और इस तरह आपकी पाली हुई मछलियों की अच्छी नोशोनुमा ना हो सकेगी। बच्चा आम तौर पर फरवरी या मार्च में डालना चाहिए ताकि गर्म महीनों में मछली की बेहतर नोशोनुमा हो सके और आपकी मछली की फसल सर्दी शुरू होने से पहले तैयार हो जाए। अगर आप किसी सबब इतनी जल्दी अपना फार्म शुरू नहीं कर सकते तो जितना जल्द मुमकिन हो बीज डाल दें ताकि आप गर्मी के मौसम का हर मुमकिन फ़ायदा उठा सकें। कामयाब फ़िश फार्मिंग के असूलों में से एक ये भी है कि आपके तालाब के साथ मछली का बच्चा पालने के लिए नर्सरी का होना भी ज़रूरी है ताकि आपके तालाब के लिए बवक्त ज़रूरत फ़िश सीड मुहैया हो सके। नर्सरी तालाब के कुल रकबा के 10% तक होनी चाहिए। मछली की मुख्तलिफ अक़साम अलहदा या एक साथ भी पाली जा सकती हैं, लेकिन बेहतर है कि इन्हें एक साथ पाला जाए ताकि तालाब में पैदा होने वाली मछलियों की कुदरती खुराक को मुकम्मल इस्तेमाल किया जा सके। मछली के तालाब को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए गोबर या ज़री खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह कम खर्च में ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है, लेकिन गोबर को तालाब में किसी एक जगह बड़ी मिकदार में जमा नहीं होने देना चाहिए। पानी का रंग सब्ज होना चाहिए। अगर कभी ब्राउन हो जाए तो ये भी एक अच्छी अलामत है। ताहम इसे तालाब में जल्द अज जल्द खाद डालनी चाहिए ताकि इसका सब्ज रंग वापस आ जाए। तालाब का पानी बाकायदगी से चेक करना चाहिए ताकि इसकी क्वालिटी बरकरार रहे और ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, नुकसानदेह गैसों और मादा जात का इजाफा ना हो। तालाब में सुबह सवेरे ऑक्सीजन की कम अज़ कम मिकदार 5 ppm होनी चाहिए। अगर आपके तालाब में ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त pH 9.5 से ज़्यादा रहने लगे तो खाद का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। जब भी pH 9.0 से कम हो जाए तो खाद फिर से शुरू कर दें, लेकिन पहले से कम मिकदार में। अगर मवेशियों का बाड़ा या मुर्गियों का फार्म पहले से मौजूद है तो इसके साथ फ़िश फार्म लगाने से कम खर्चा में मछलियां पालकर इजाफी आमदनी हासिल की जा सकती है, क्योंकि गोबर और मुर्गियों की पीट मछलियों की कुदरती ख़ज़ा पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया है। मछली के तालाब से घास फूस और पौधे निकालने से मछली की नोशोनुमा बेहतर होती है और पैदावार में इजाफा होता है। पौधे मछली की कुदरती खुराक में कमी का सबब बनते हैं। याद रहे कि ये सिर्फ जिंदा पौधों के लिए है कि उनको वहाँ पर उगना नहीं चाहिए। बेहतर ये है कि तालाब में पौधों को पैदा होने से पहले रोका जाए। इसका एक आसान हल ये भी है कि सर्दियों के ख़त्म होते ही तालाब में ज़री खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। इस तरह मछली की कुदरती खुराक, जो कि इंतहाई बारीक खुर्दबीनी पौधों और जानवरों पर मुश्तमिल होती है, बड़ी तादाद में पैदा होकर तालाब के पानी में सब्ज़तह से बना देते हैं और नतीजा बड़े पौधे जड़ नहीं बना पाते। अगर आपके तालाब में पहले से आबी पौधे मौजूद हैं और इन्हें ख़त्म करना मुश्किल है तो दीगर मछलियों के साथ ग्रास क्रॉप भी डालें। अगर मुमकिन हो तो तालाब को खाली करके हर साल सुखाया जाए यहाँ तक कि इसमें दरारें पड़ जाएं। इस तरह ज़मीन ऑक्सीडाइज होगी और इसमें मौजूद फास्फोरस और दूसरे अज्जा दोबारा काबिल इस्तेमाल हालत में आ जाएंगे और नुकसानदेह जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे। चंद बातें याद रखिएगा जिनका मछली के तालाब में ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तालाब में निमकियात का ना होने के बराबर होना, यानी पानी इंसानी या मवेशियों के पीने के लायक हो। नुकसानदेह गैस जैसा कि अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह के तालाब में जमा होने से बचा कर रखना चाहिए। अगर खुराक और गोबर को तालाब के फर्श पर जमा ना होने दिया जाए, अमूमन अमोनिया तालाब में कम मिकदार में मौजूद होती है, मगर पानी की क्वालिटी ख़राब हो या pH ज़्यादा हो तो ये मछलियों के लिए इंतहाई नुकसानदेह बन जाती है। एक मसला ऐसा भी है जो बढ़ चढ़कर सामने आता है, जो कि है मछली की चोरी। याद रखिएगा कि मछली की चोरी भी एक अहम मसला है और इसलिए इससे बचने के लिए भी मुनासिब इक़दामात आपको करने चाहिए।
پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری محنت سے بنائی گئی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے تو آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ ہماری محنت کو سراہتے ہوئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ایسے مفید مشورے ہم آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے، وہ بھی بالکل اتھینٹک انفارمیشن کے ساتھ۔ رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔